Welcome students. Now in this period we are going to study the last step of the respiration, that is the cellular respiration. Actually cellular respiration, it involves oxidation and the phosphorylation. Okay. So this last step, it takes place actually inside the cell. The name indicates here the word cellular. Cellular respiration, that it takes place inside the cell where the food is oxidized and the ATP is generated. It can be shown by the two steps, oxidation and phosphorylation. So, here about the process of oxidation. You know that the end product of carbohydrate digestion is glucose. So, C6H12O6, this is the glucose, this is the complex organic molecule. It is oxidized, that is addition of oxygen is there. So, it combines with 6 molecules of oxygen and there is formation of 6 molecules of CO2, 6 molecules of water, and the energy is produced 686 kilocalorie, and this much energy produced during the oxidation, it is used for the formation of energy rich molecule, that is the ATP molecule. Okay student, in short, during the process of oxidation, the complex organic molecules, they are broken down into the simple inorganic molecules. Okay. So, these are the simple inorganic molecules, this is the complex organic molecule. Okay students. So, this is about the first step, that is oxidation. Now, second one is phosphorylation. In short, phosphorylation means synthesis of ATP or generation of ATP in short. Okay. So, phosphorylation involves trapping the heat energy in the form of high energy bond of ATP molecule. ATP molecules जे bonds आहेत त्या bonds मध्ये ऊर्जा जी आहे, एनर्जी आहे ती त्या ठिकाणी स्टोर केलेली असते आणि ती ऊर्जा जी आहे it is produced by trapping the heat energy. Okay. Now you know that this ATP is used to carry out the vital life processes. So, these ATP molecules are called as energy currency of the cell or energy coins of the cell. Okay student. So, because the ATP molecule actually provides energy to carry out vital life processes. Vital life processes म्हणजे जीवनावश्यक अशा ज्या क्रिया आहेत त्या क्रियांसाठी ऊर्जा देणारा असा मॉलिक्यूल जो आहे तो ATP आहे, म्हणून इट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. सो सी हियर हाउ द ATP molecule is formed. So, ADP, that is adenosine diphosphate, combines with one inorganic phosphate plus the energy required is 7.3 kilocalorie and there is formation of ATP here. ADP लॉंग फॉर्म आहे इथं ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट. डाय म्हणजे दोन, ॲडिनोसिनला दोन फॉस्फेट ग्रुप अटॅच असतात त्याला आपण ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट म्हणतो. तर त्या दोन फॉस्फेटमध्ये तिसरा फॉस्फेट ग्रुप ॲड झाला, हा तिसरा फॉस्फेट ग्रुप आहे. मग डायचं रूपांतर ट्रायमध्ये झालं की नाही, म्हणून याचं लॉंग फॉर्म आहे ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आता हे जे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटॅच झाले ना ॲडिनोसिनला, त्या 3 फॉस्फेट ग्रुपचे जे बॉन्ड्स आहेत त्या बॉन्ड्समध्ये ही हाय एनर्जी जी आहे ना तर त्या ठिकाणी ती स्टोअर केलेली आहे. त्या बॉन्ड्समध्ये ती एनर्जी आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपल्याला एनर्जी पाहिजे तेव्हा ते फॉस्फेट बॉन्ड्स वन बाय वन स्टेप वाईज मॅनर ब्रेक केले जातात ते फॉस्फेट बॉन्ड्स, आणि ती जी ऊर्जा मुक्त केली जाते ती ऊर्जा आपण व्हायटल ॲक्टिव्हिटीसाठी वापरत असतो. ओके स्टुडंट. So, this is about the cellular respiration, the last part of the respiration or mechanism of respiration. Now, the next article is regulation of the breathing. Okay student. Now, see here actually the respiration is under dual control. Dual म्हणजे दुहेरी, दोन घटकांच्या कंट्रोल मध्ये ही प्रोसेस आहे ब्रीदिंग. आता ते दोन घटक कोणते आहेत तर नर्व्हस अँड केमिकल है ना. नर्व्हस म्हणजे नर्व्हस सिस्टीम किंवा न्यूरॉन्स आहेत आणि केमिकल्स ह्या दोघांच्या अंडरमध्ये ब्रीदिंग जी आहे ती काम करत असते. ओके. और इट इज रेग्युलेटेड. नाउ यू नो दॅट इन ह्युमन अडल्ट ॲक्च्युली द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 12 times per minute. मीन्स ह्युमन अडल्ट ब्रीथ्स अबाउट
12 टाइम्स पर मिनिट. एका मिनिटाला 12 वेळेस आपण श्वास घेत असतो. ओके. बट इन न्यू बॉर्न बेबी है ना, द न्यू बॉर्न बेबी, नुकतंच जन्मलेलं जे बाळ आहे, ब्रेथ्स अबाउट 44 टाइम्स पर मिनिट. म्हणजे 44 वेळा. बघा छोटंसं जे बाळ आहे की नाही, नवजात शिशु ज्याला आपण म्हणतो, तो एका मिनिटाला 44 वेळेस श्वास घेत असतो. हा त्याचा ब्रीदिंग रेट आहे. नाउ द नॉर्मल ब्रीदिंग इट इज अन इनव्हॉलेंटरी ॲक्शन. आता बघा, इनव्हॉलेंटरी मीन्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पॉवर. आपल्या इच्छाशक्तीनुसार जे कार्य होत नाही त्याला आपण इनव्हॉलेंटरी म्हणतो, हो ना. तर तुम्हाला माहिती आहे की आपण रात्री झोपलेले जर असेल तर आपला श्वास हा चालू असतो. आपला श्वास हा आपल्या इच्छाशक्तीवर, विल पॉवर म्हणजे इच्छाशक्ती, आपल्या इच्छाशक्तीनुसार ते कार्य होत नाही. आणखीन एक एक्झाम्पल आहे, समजा हार्टबीट आहे. हार्टबीट हे सुद्धा इनव्हॉलेंटरीमध्ये येतात, कारण हार्टबीटसुद्धा आपल्या इच्छाशक्तीनुसार काम करत नाही. परंतु आपली जी मूव्हमेंट आहे किंवा आपण लोकोमोशन म्हणू शकतो, आपलं लोकोमोशन मात्र व्हॉलेंटरी आहे. तुम्हाला जेव्हा समजा एका रूममधून दुसऱ्या रूममध्ये जायचं आहे किंवा क्लासमधून बाहेर जायचं आहे ना, तर ही तुमची इच्छा असते. तुमच्या इच्छेनुसार तुमचे मसल्स त्यावेळेस काम करतात, स्केलेटल मसल. तुमच्या इच्छेनुसार होणारी जी क्रिया असते की नाही, आपल्या इच्छेनुसार होणारी, त्याला व्हॉलेंटरी म्हणतात. पण आपल्या इच्छेनुसार जी क्रिया होत नाही ती क्रिया सतत अव्याहतपणे चालूच असते. आपल्या इच्छेचा त्या ठिकाणी काही संबंध येत नाही, इन्व्हॉल्वमेंट होत नाही. अशा सगळ्या ॲक्शन्सला काय म्हणायचं, इनव्हॉलेंटरी ॲक्शन. सो ब्रीदिंग इज इनव्हॉलेंटरी, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पॉवर. हे लक्षात ठेवा. नंतर द स्टेडी रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स. सो व्हॉट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स, ज्याला आपण चेतापेशी म्हणतो. चेतापेशीकडून रेट ऑफ रेस्पिरेशन हा जो आहे तो स्टेडी ठेवला जातो. सो दीज न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द पॉन्स अँड मेडुला. ॲक्च्युली पॉन्स व्हेरोली आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा हे ब्रेनचे भाग आहेत. हिंड ब्रेनचे हे 2 भाग आहेत. आपल्याला नंतर नर्वस कोऑर्डिनेशनमध्ये शिकायचंच आहे. लक्षात घ्या, पॉन्स आणि मेडुला हे ब्रेनचे भाग आहेत. त्याच्यामध्ये असणारे न्यूरॉन्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन काय करतात, कंट्रोल करतात. अँड दीज आर सो नोन ॲज रिस्पायरेटरी सेंटर्स. तर यांना आपण रिस्पायरेटरी सेंटर्स असं म्हणतो. सो दीज रिस्पायरेटरी सेंटर्स ॲक्च्युली दे आर डिव्हायडेड इंटू 3 ग्रुप्स. dorsal group of neurons present in the medulla, and that is called as inspiratory center. दुसरा ग्रुप आहे व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप. पाहता, डॉर्सल म्हणजे पाठीकडच्या बाजूला असणारा, व्हेंट्रोलॅटरल म्हणजे पोटाकडच्या आणि साईडच्या बाजूला असणारा ग्रुप है ना. अशा अर्थाने व्हेंट्रोलॅटरल शब्द आलेला आहे. सो व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप इज देअर. No doubt it is also made up of neurons and it is also present in the medulla. Okay students, so both dorsal and ventral, these groups, they are present in the medulla. And here in this second group there is inspiratory as well as expiratory center, and the third group is there. Third group is called as pneumotaxic center. It is located in the pons, and here this center actually it limits the inspiration, slow wave sleep and the rapid eye movement sleep. Now again there is a center called as pneumatic center. This center it is present in the medulla, and this center it is actually antagonistic to the pneumotaxic center. हा जो pneumotaxic center आहे ना, याच्या विरुद्ध हा सेंटर काम करतो. and this pneumatic center controls non-rapid eye movement, sleep and the wakefulness. Now next one, during inspirations, what happens when the fresh air containing more amount of oxygen enters into the lungs, that is the inspiration. The lungs expand, the volume of the thoracic cavity increases, pressure on the lung increases, and you know that the lungs expand. Okay. Now the stretch receptors, they are stimulated. When lungs expand, the stretch receptors are stimulated, and these receptors they send the impulses. आता बघा, जसं तुम्हाला माहिती ना, चेतना आणि प्रतिसाद आहे. तर चेतना ज्याला आपण स्टिम्युलस म्हणतो, तर स्टिम्युलसचंच रूपांतर इम्पल्समध्ये केलं जातं. मग तुम्ही याला चेतना म्हणू शकता, की जी चेतातंतूच्या मार्फत
वाहून नेली जाते ना, त्याला इम्पल्स म्हणायचं. तर थोडक्यात ही चेतना आहे. सो दीज इम्पल्सेस आर सेंड अलॉंग द वॅगस नर्व टू द एक्सपायरेटरी सेंटर. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, जेव्हा लंग्स एक्सपांड होतात तेव्हा स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होतात आणि ते इम्पल्स पाठवतात. इम्पल्स म्हणजे एक प्रकारचा असा मेसेज आहे. कोणाच्या मार्फत पाठवतात, तर आपल्या शरीरा ब्रेनपासून निघणाऱ्या 12 नर्व्स आहेत ना, त्याच्यामधली 10वी नर्व जी आहे तिला आपण वॅगस नर्व म्हणतो. 10th क्रॅनियल नर्व आहे. तर या नर्वच्या मार्फत स्टिम्युलस किंवा इम्पल्स पाठवले जातात. कशाला? एक्सपायरेटरी सेंटरला. आत्ताच आपण बघितलं एक्सपायरेटरी सेंटर हा कुठे आहे? मेडुलामध्ये आहे. तर त्या ठिकाणी ते इम्पल्स पाठवले जातात. नाउ I will show you the figure 8.10 on the page number 160. Okay student, so see here, this is the diagram. See here student, okay, regulation of breathing, this diagram is there. Okay, now see here, this is the brain is there here. Okay, now see here, this is the respiratory system. Thoracic cage is shown in the diagram. Okay, so these yellow color, they are ribs, and here this reddish colored muscles present between the ribs, these are intercostal muscles. So these are intercostal muscles. Ribs are there. This is the sternum, this is the vertebral column, it is which is dorsally located, these are the collarbones, etc. So actually this is the thoracic cage, and here lungs are located here inside the thoracic cage. Okay student, now see here about the respiratory center. See here, this region, this is called as pons, this region is pons, and this region is medulla. Okay, now see here, the inspiratory center and expiratory center, both these centers, they are located in the medulla. Okay, and the third, that is pneumotaxic center. Pneumotaxic center, it is located in the pons. या pons मध्ये जे सेंटर आहे ना, इथं pneumotaxic center आहे, आणि inspiratory center आणि expiratory center, they are located in the medulla, that is dorsal group and ventral group. हे दोन्ही पण इथे आहे, या मेडुलाच्या रिजन मध्ये आहे. Okay student, so this is about. Now these are the nerves. Okay, that nerves, they carry the impulse towards the expiratory center. Now see here, when the inspiration takes place, now you know that during inspiration what happens, the thoracic volume of the thoracic cavity increases, the fresh air enters into the lungs and the lungs expand. When the lungs expand, what happens, the stretch receptors here, they get stimulated, and the impulse, they are sent along with the vagus nerve. So vagus nerve, suppose here it send the impulse to the expiratory center. See here, this is the expiratory center present in the medulla. Okay, now what this expiratory center do? This expiratory center now send the message to the inspiratory center. Now this inspiratory center, they receive the impulse. These impulses are inhibitory. Inhibitory म्हणजे आता inspiration process पूर्ण झाली की नाही, ती inspiration process थांबविण्यासाठी जो स्टिम्युलस इन्स्पिरेटरीला सेंटरला मिळतो, हा कोणाकडनं मिळतो? एक्सपिरेटरी सेंटरकडून. लक्षात आलं? अशा बघा, पुन्हा एकदा सांगते, लंग्सकडून स्ट्रेच रिसेप्टरला, स्ट्रेच रिसेप्टरकडून वॅगस नर्वला, वॅगस नर्व करून एक्सपिरेटरी सेंटरला, जो मेड्युलामध्ये आहे त्याला स्टिम्युलस मिळतो. मग एक्सपिरेटरी सेंटर इनहिबिटरी म्हणजे थांबवणारा स्टिम्युलस देतो इन्स्पिरेटरी सेंटरला. लक्षात आलं तुम्हाला? सो इन्स्पिरेटरी सेंटरला जेव्हा तो स्टिम्युलस मिळतो त्याचा परिणाम काय होतो? द मसल्स ऑफ दॅट inspiratory muscles actually they relax. So when the muscles relax, what happens? Expiration now follows. म्हणजे इन्स्पिरेशन संपलं की एक्सपिरेशन या ठिकाणी सुरू होतं. आलं लक्षात? तर अशा प्रकारे ही क्रिया आहे. आणि हा ब्रेन आहे या ठिकाणी, आणि इथे ब्रेनच्या वर ह्या जे तुम्हाला दिसतं ना कन्व्होल्युटेड स्ट्रक्चर आहे, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. ओके स्टुडंट, नाव सी हियर. So when the vagus nerve here
send the impulse to the expiratory center. The expiratory center sends out the inhibitory impulses to the inspiratory center, and now the inspiratory muscles they relax and the expiration follows. Now as the air leaves the lungs during the expiration and the lungs are deflated. तुम्हाला आपण हे शिकलेलं आहे एक्सपिरेशन आणि इन्स्पिरेशन. तर इन्स्पिरेशन मध्ये लंग्स एक्सपांड होतात है की नाही, त्याच्या विरुद्ध जेव्हा एक्सपिरेशन होतं तेव्हा लंग्स मध्ये असणारी जी एअर आहे इट लिव्स द लंग्स, म्हणजे लंग्स मधून ती हवा बाहेर टाकली जाते आणि लंग्स पुन्हा जे काय इनफ्लॅट झालेले होते की नाही ते आता डिफ्लॅट होतात. बघा, इनफ्लॅट होणे म्हणजे फुगणे, एक्सपांड होणे, आणि डिफ्लॅट होणे म्हणजे पुन्हा ते आकुंचन पावतात. लंग्स काय होतात, पुन्हा आकुंचन पावतात, कारण त्यांच्यामध्ये असणारी हवा आता बाहेर निघून गेलेली आहे की जी कार्बन डायऑक्साईड युक्त हवा होती. त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो एक्सपिरेशन. तर अशा प्रकारे इन्स्पिरेशन संपलं की एक्सपिरेशन सुरू होतं आणि या ठिकाणी हे अल्टरनेट हे चालू असतं. ओके, नाव द इन्स्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉंगर इनहिबिटेड. आता आपण बघितलं की नाही इनहिबिटरी जे इनहिबिटरी इम्पल्समुळे काय झालं होतं, इन्स्पिरेशन जे सेंटर आहे की नाही त्यामध्ये इन्स्पिरेटरी मसल्स जे रिलॅक्स झाले होते आणि इन्स्पिरेशन प्रोसेस थांबवून एक्सपिरेशन क्रिया सुरू झाली होती. परंतु हा जो इन्स्पिरेटरी सेंटर आहे हा जास्त काळ इनहिबिट केला जात नाही. नो लॉंगर इनहिबिटेड म्हणजे जास्त काळ आपण याला इनहिबिट करू शकत नाही, कारण पुन्हा पुढचं ब्रीदिंग चालू होणार आहे. म्हणून न्यू रेस्पिरेशन बिगिन्स, म्हणजे इन्स्पिरेशन संपलं की एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन संपलं की पुन्हा इन्स्पिरेशन. अशा प्रकारे ऑल दॅट इव्हेंट्स ऑकर इन हिअर अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूरॉन्स. सो दीज इव्हेंट्स ह्या ज्या काही सगळ्या घटना घडतात एक्सपिरेशन आणि इन्स्पिरेशनमध्ये, दीज इव्हेंट्स आर कॉल्ड ॲज हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स. ओके स्टुडंट, सो हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स. What is hearing Brewer reflex? So all the events that takes place during the process of inspiration and expiration under the control of the neurons or under the control of the respiratory centers present in the medulla, and that is called as hearing Brewer reflex. Now this hearing Brewer reflex controls the depth and the rhythm of the respiration. Okay, now it also prevents the lungs from inflating to the point of bursting. आता बघा आपण बघितलं की नाही जेव्हा इन्स्पिरेशन होतं फुफ्फुसामध्ये हवा भरली जाते त्यावेळेस लंग्स एक्सपांड होतात. तर विशिष्ट अशा लिमिटपर्यंतच लंग्स जे आहे ते एक्सपांड केले जातात. बरोबर आहे. आता जसा एखादा फुगा आहे, फुग्यामध्ये आपण हवा भरली ना, तर प्रमाणापेक्षा जास्त हवा भरली तर काय होतं, तो फुगा फुटून जातो की नाही. तसं लंग्स इन्फ्लॅट होऊन, लिमिटच्या बाहेर इन्फ्लॅट होऊन त्या लंग्स बर्स्ट होऊ नये म्हणून ही प्रोसेस काम करते. लक्षात आलं तुम्हाला. अशा प्रकारे हेरिंग रिफ्लेक्स प्रिव्हेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ द लंग्स. लंग्स बर्स्ट होऊ नये म्हणून विशिष्ट अशा लिमिटपर्यंतच लंग्स जे आहे ते इन्फ्लॅट होऊ दिले जातात आणि त्यानंतर एक्सपिरेशन क्रिया सुरू होते त्यावेळेस लंग्समधली हवा बाहेर पडते आणि लंग्स बर्स्ट होत नाहीत. आलं लक्षात तुम्हाला. पुढचा मुद्दा आहे द रिस्पायरेटरी सेंटर हॅज कनेक्शन विथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. आता मी तुम्हाला आकृतीमध्ये दाखवलं की ब्रेनचा जो वरचा कन्व्होल्युटेड पोर्शन आहे ज्याला आपण सेरेब्रल कॉर्टेक्स म्हटलेलं आहे त्याच्याशी सुद्धा हे सगळे सेंटर जे आहेत ते जोडलेले आहेत. इट मीन्स वी कॅन व्हॉलेंटरीली चेंज आवर पॅटर्न ऑफ ब्रीदिंग. आपला जो श्वास आहे थोड्या काळापुरता आपल्या इच्छेने, आता बघा व्हॉलेंटरीली शब्द आलेला आहे म्हणजे आपल्या इच्छेने थोड्याफार प्रमाणात आपण आपल्या श्वासाचा पॅटर्न बदलू शकतो, पण जास्त काळ नाही कारण लगेच CO2चं ॲक्युम्युलेशन आपल्या पेशींमध्ये व्हायला लागतं. म्हणून वी कॅन व्हॉलेंटरीली चेंज आवर पॅटर्न ऑफ ब्रीदिंग फॉर सम पिरियड. ओके, now this voluntary control it is protective. It can prevent water or irritating gases entering the lungs. Okay, आता बघा it can prevent water. समजा स्विमिंग करताय कोण, तुम्ही स्विमिंग करताना आपल्या नाकामध्ये तोंडामध्ये पाणी जाऊ नये म्हणून है ना
काही काळ श्वास आपण रोखून धरू शकतो, बरोबर आहे. तर श्वास आपण जो रोखून धरतो तो काय झाला, मग आपण काय केलं त्या ठिकाणी, व्हॉलेंटरी चेंज केली ना आपलं ब्रीदिंग पॅटर्न, व्हॉलेंटरी चेंज केला. किंवा एखादा विषारी वायू आहे, इरिटेटिंग असा गॅस आहे, तो आपल्या नाकावाटे आपल्या फुफ्फुसात जात असेल तर आपण काय करतो, थोड्या वेळासाठी आपला श्वास आपण रोखून धरतो की जेणेकरून तो गॅस आपल्या फुफ्फुसात जाऊ नये. थोड्या काळापुरतंच आपण ते करू शकतो, त्याला लिमिट आहे ना. त्या लिमिट मध्ये आपण आपला श्वास काय करू शकतो, व्हॉलेंटरीली चेंज करू शकतो. बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप द ब्रीदिंग इट इज ऑल्सो लिमिटेड. मी आता सांगितलं, ही जी ॲबिलिटी आहे टू स्टॉप द ब्रीदिंग इट इज लिमिटेड. थोड्या काळापुरतं आपण त्या ठिकाणी लिमिट करू शकतो. ओके स्टुडंट, सो हिअर वी कंप्लीट the first article of this chapter, that is the respiration. Okay, in the next period we will see about the circulation. Okay student, till then goodbye.